Shotram, Shotram, Shotram. Hallelujah. Rikabalaraba, Sharabalaranda, Rabaraba, Kabarabaraba. Oh, Libalaranda, Rabalaranda, Rabakaba, Sharabalaraba. Hallelujah, 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 hallelujah. என்னை சுத்திகரியும் ஆண்டவரே, 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 என்னை சுத்திகரியும் ஆண்டவரே. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ribalarabalarandarabakaba, sharabalarandarabakkaba. என் பாவங்கள், என் அக்கிரமங்கள், என் மீறுதல்களை யாவையும் மன்னியுங்கனாராபாஷினி நெரோந்துரியாந்தன நமக்கோ சூரியாந்தன நமக்கபா ஷரபலரபரபரபரபர ரேபுரியாந்துரபக்கபா ஷபபபபபபபபப. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, hallelujah. ஸ்தோத்திரம். எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும், எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும். எங்கள் பாவங்கள், எங்கள் மீறுதல்களை யாவையும் மன்னியும் ஆண்டவரே. ஹalleluya. ரிகவரவரவரவஷி ஏதுரியானரியாந்தனரஷரீரி துரியந்தரவரவரவரவரவரவரவரவ லோரி கபலரந்தரப ஷரவ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 . ஹalleluya. மனோதனி அந்துலன நமக்கபக்கபக்க. ஓ அசுத்தங்கள், பாவங்கள், கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. ஹalleluya, ஹalleluya. விசுவாசம், 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 விசுவாசம். கடகளவு விசுவாசம், கடகளவு விசுவாசம். மலை பெயர்க்கக்கூடிய பலன். கடகளவு விசுவாசம், மலை பெயர்க்கக்கூடிய பலன். ஒலிகராந்துரி அந்தரபரபரபரபர. நீ விசுவாசத்தினால் பிழைப்பாய். நீ விசுவாசத்தினால் தான் பிழைப்பாய். ஒராபாந்துரி அந்தரபக்கப ஷரிபரி அந்தரபரபரபரபரபர. ஹalleluya, ஹalleluya. துரைத்துரிய பாபா பாபா. விசுவாசம், விசுவாசம். கர்த்தருடைய பிள்ளையே விசுவாசம். தேவ பிள்ளையே விசுவாசம். நேச பிள்ளையே விசுவாசம். ஊரே ஹர வர 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 பாஷ். விசுவாசம். ஹalleluya. ஓ ஸ்தோத்திரம். ஹalleluya, 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 ஹalleluya. ரிவரவரவ ஷரவரவரவரவரவரவர. ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். என்னை பரிசுத்தப்படுத்தும், என்னை பரிசுத்தப்படுத்தும், என்னை பரிசுத்தப்படுத்தும், என்னை பரிசுத்தப்படுத்தும். ஓ ரிக வர 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 ஷே. ஹalleluya. ரப ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, shara bara 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 bara. Hallelujah. Sotrem, 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 sotrem. Oh, sotrem, bara bara bakaba shata bara bakaba shara bara 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 bara. Hallelujah. Sotram, 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 sotram. Hallelujah. Sotram, 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 sotram.
Shotram, 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 Hallelujah. நேசரே ஸ்தோத்திரம். இரக்கமும் கிருபை நிறைந்த எங்கள் அன்பின் தகப்பனே, இந்த நாளிலே உன்னுடைய வேதத்தை தியானிக்கும்படியாக, உங்களுடைய வார்த்தைகளை தியானிக்கும்படியாக எங்களுக்கு தந்த கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம். எங்களை ஆசீர்வதியும், எங்களை பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே. எங்கள் காரியங்களை சந்திக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். பலப்படுத்தும் நேச கர்த்தரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஏசப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆமென், 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 ஆமென். ஷரபரபரபா தடைகளை நீக்கும், கொண்டு வருகிற பிள்ளைகளை கொண்டு வாரும். கர்த்தர் இயற்கையை அனுகூலமாக்கி தாரும். இவைகளை சொல்லி பெரிய காரியங்களை செய்யும். உடைய கருத்தில் ஒப்படைக்கிறேன். நேசர் நாமத்தில் கேட்கிறோம் எங்கள் பரலோக தகப்பனே. ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இன்னைக்கு ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு காரியத்தை ஏவி பேச சொல்கிறார். நான் ஆக்சுவலி தீர்க்க தரிசனத்தை பற்றி தான் போன தடவை பேசினதே. இந்த வாட்டியும் தீர்க்க தரிசனம் பற்றி பேசலான்னு சொல்லி நான் வரும்பொழுது அதுக்கு ஆயத்தம் பண்ணி தான் நான் வச்சேன். ஆனால் ஆண்டவர் அதை குறித்து பேசும்படியாக அல்ல. எபிரேய புஸ்தகம், எபிரேயுக்கு எழுதின புஸ்தகம் 11ஆம் அதிகாரம். எபிரேயுக்கு எழுதின புஸ்தகம் 11ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனங்களை வாசிங்க. Hallelujah. Faith is a substance. Hallelujah. விசுவாசம் அப்படின்னா என்ன? ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் இல்லையா? விசுவாசத்தை குறித்து நமக்கு ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன். என்ன இது என்ன பொருள்? இது விசுவாசம்னா எப்படி? விசுவாசம்னா எப்படி? இந்த இடத்துல 11ஆம் அதிகாரத்தில் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார். என்னன்னு சொன்னால், நீ காணாததை என்ன பண்ணமா? நீ விசுவாசம். அது இருக்குன்னு சொல்லி நீ என்ன பண்ணமா? நம்பணும். அதுதான் விசுவாசம் சொல்கிறேன். அப்போது காணாததை நான் நம்புகிறேன்னு சொன்னால், எது நம்ம காணலை? இந்த பூமியை நம்ம பார்த்துருக்கோம். இந்த இயற்கை கர்த்தர் உண்டாக்கின எல்லாவற்றையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ಅಲ್ವಾ? ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಮಗುನ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸಂತಾನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಸರಿ, ಅದು ಆತ್ಮ ರೀತಿಯಾಗೂ ಸರಿ, ಶರೀರ ರೀತಿಯಾಗೂ ಸರಿ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಬಂದು ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಒಂದು 100 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಗಿತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಫೋನ್ ಇತ್ತಂದರೆ ನಂಬ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಫೋನ್ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 200 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೋದರೆ, ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ, ಪಾರಿವಾಳ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಕುದುರೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಂಟು. ಈ ರೀತಿ ಈ ವಿಚಾರನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹುಟ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರೇಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ರೇಡಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಡು ಯು ನೋ ಹೌ ವಾಸ್ ರೇಡಿಯೋ? ಹಾಂ, பட் யுவர் சன் வில் நாட் நோ. யூ நீட் டு எக்ஸ்பிளைன் இம், ரைட்? ரேடியோவில் கூட உனக்கு எஃப்எம் மட்டும்தான் தெரியும். விவித் பாரதி தெரியுமா? ஆகாஷ்வாணி தெரியுமா அவனுக்கு? நோ. அவனுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஒன்று தான்.
FM அவ்வளோதான் இல்லையா? ரேடியோவிலே அவருக்கு வெறும் அட்வான்ஸ்டு ஸ்டேஜ் தான் தெரியும். அந்த ரேடியோக்கு லைசன்ஸ் எடுக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? தெரியாது. ஸோ இவங்களுக்கு அந்த விஷயம் என்ன இல்லை, ஃபினிஷ்ட், அது எக்ஸ்பயர் ஆன போன கடை. பட் ஃப்யூச்சர்னு வரும்பொழுது நம்மளுக்கு என்ன, இட்ஸ் அ கிரேட் திங். ஸோ விசுவாசம்னா என்னன்னு சொன்னால், இட்ஸ் நாட் பாஸ்ட், ನಡೆದು ಪೋನ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಮುಗಿದೋಗಿರೋ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಡೀತಾ ಇರೋ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಎಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ. இட் இஸ் அபவுட் த ஃப்யூச்சர். நம்ம எப்பவுமே விசுவாசம்னு ஒன்று என்ன நினைக்கிறோம்னா, வாட் ஹாஸ் ஹேப்பன் பாஸ்ட் இஸ் கால்ட் ஃபெய்த். நோ, ಆಬ್ರಾಮ್ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ವಿಚಾರ ಬಂದು ನಮಗೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ನಡೀತಾ ಇರೋ ವಿಚಾರವೋ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ನಡೆಯೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಅವರ್ ಫೇತ್. ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೇತ್. ನೋ, that is not the faith. What is faith? நாளைக்கு நாம் பரலோகம் போவேன்றது என்னது? இட்ஸ் a faith. ನಾನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ವಿಶ್ವಾಸ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ದೇವರೊಳಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದೇ ವಿಶ್ವಾಸ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೇತ್. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೇತ್. ಬಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೇತ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೆವನ್, ಪರಲೋಕ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರಾದರೂ ಪರಲೋಕ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಈ 66 ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಓದುವಾಗ ಹಲವಾರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಪರಲೋಕ ಅಂತಾರೆ, ಹೊಸ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಅಂತಾರೆ, ಸಿಯೋನ್ ಅಂತಾರೆ, ಚದುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಅಸ್ಥಿಭಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಅದಿರೋದೆಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಭೂಮಿನಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ತಳಪಾಯ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಬೈಬಲ್, ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್. ಅದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ್ತೀನಿ. ಅದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನೋಡಿದಿರೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನೀನು ಹೆಂಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಐ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆದಿಕಾಂಡ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಬುಕ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಸಿಸ್, ಚಾಪ್ಟರ್ 22. ಒಂದು ಎರಡು ವಾಕ್ಯ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಆದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿದನು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಆತನು ಅವನನ್ನು ಅಬ್ರಹಾಮನೇ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಅವನು ಇಗೋ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದನು. ಆಗಲಾದನು, ನಿನಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಇಸಾಕನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೋರಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂದನು. Hallelujah. Finished. You need to sacrifice your son. ಹೆಂಗೆ? ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮವಾಗಿ. ಹೋಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬಲಿ ಇಡಬೇಕು.
ಆಬ್ರಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಮಗು? 1, ಐಸಕ್. ಆ ಒಂದೇ ಮಗನನ್ನು ದೇವರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಲಿ ಇಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮೋರಿಯಾ. ಎಲ್ಲಿ? ಮೋರಿಯ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಆಬ್ರಾಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ದೇವರೊಳಗೆ ತರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ನ, ವಾಕ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ನ, ಬಾಯಿ ಬಡತದ್ನ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ನ. He did nothing. He did nothing. ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಯಾವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಂತ ಅವನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. He didn't reveal to his wife what he is going to do. ಅದ ವಿಶ್ವಾಸ. Hallelujah. What you do it silently. எப்படி செய்யத்தா? எப்படி செய்ய? அமைதியா செய். இயேசுவானவர் எங்கேயாவது பேசினாரா? பிலாத்து முன்னாடியோ ಹೇರೋದು ಮುನ್ನಾಡಿಯೋ போய் ನಿಕ್ಕ வைக்கும் போது ಪಿಲಾತನ ಮುಂದೆ ಹೇರೋದನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರ? ಯೆಶಾಯ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳ್ತೈತೆ ಏನಂತ? ಪ್ರವಾದಿ ಪುಸ್ತಕ, ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿಯಂತೆ. He never spoke a word. ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಡ, ನೀನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀನು ಸರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ ನೀನು. ಗಂಡ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಗ, ಅದು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ? ಮದುವೆಯಾಗಿ 1 ವರ್ಷನ 2 ವರ್ಷನ? ಎಷ್ಟೋ ಸೆಂಚುರಿ. ಇವನು ಸೆಂಚುರಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಸಾ ಕುಟ್ಟುವಾಗ ಇವನು ಏನು ವಯಸ್ಸು? ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಚುರಿ. ಆ ಮಗನನ್ನು ಈತನು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ತಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾಳ? ஹல்லேலூயா. சேரா வாஸ் நாட் டெஸ்டட். நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. விசுவாசம் என்கிற ஒரு விஷயத்தை ஆண்டவர் உன்னை சோதிக்கிறார்னா உன்னை மட்டும்தான் சோதிப்பார். ஹல்லேலூயா. இதில் எல்லாவற்றிலும் யோபு பாவம் செய்யாமல் இருந்தான். ಇದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಯೋಬ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯೋಬ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರು ಶೋಧಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯೋಬೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಶೋಧಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೈತಾನಿಗೆ ದೇವರು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಯೋಬೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಶೋಧನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಗಂಡನ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಾಯ್ತು? ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಶೋಧಿಸಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ವೈಫ್. ஹல்லேலூயா. உன்னை சோதிப்பார்னா ஆண்டவர் உன்னதான் சோதிப்பார். ஹல்லேலூயா. When you are losing your relationship, it means God is testifying your faith. ஹல்லேலூயா. உன் புள்ள உன்னை விட்டு போகிறான், உன் சொந்த பந்தம் உன்னை விட்டு போகுது, உன்னுடைய நண்பர்கள் உன்னை விட்டு போகிறான், உனக்கு விரோதமாக ஒரு கூட்டம் வாய் திறந்து பேசினே இருக்குன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? உன் விசுவாசம் பலப்படுகிற வேலை. ஹல்லேலூயா. உன்னுடைய பிரயாணம் எதை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறது? மோரியா மலையை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறார். You are walking towards Mount of land of Moria. ஹல்லேலூயா. அங்கே இருக்கிற ஏதோ ஒரு மலையில் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு? அவனுக்கு ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟನೋ ಗುಟ್ಟನೋ ದೇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು.
ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟವರೆಗೂ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. நான் யோபு புக் இப்போ தான் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி தான் படித்து முடித்தேன். ಅದು ಸ್ತೋತ್ರ. ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಶೋಧನೆ ಬಂದು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊತಾನೆ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೂದಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಭಾಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದ 3 ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋನು ಯೋಬ, ಕೂತಿರೋನು ಯೋಬ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಭಾಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನ್ನ ಯೋಬ್ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಡ್ರಿಸಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಯೋಬ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯೋಬನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಯೋಬನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ? ಮಾತುಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ದೇ ವೆಪ್ಟ್. ಅವ್ರು ಅಳಿದ್ರು ಹತ್ರು ಅಷ್ಟೊತ್ತದು. ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರು ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಕೊತೀವಿ? ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೊತೀವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೋ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರೋ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ನಮಗಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನಿಕರವೋ ಏನೋ ಒಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊತೀವಿ? ನಾವು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗಾಗಿ. ಯೋಬ್ ನೆನೆಸಿದಾನೋ ನೆನೆಸಿಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಯೋಬ್ ಪುಸ್ತಕ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚಂದ. ಐ ಲವ್ ಟು ರೀಡ್ ದಟ್ ವರ್ಸ್. ಬುಕ್ ಆಫ್ ಯೋಬ್. ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12-13ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಸಾಕು. ಬಳಿಕ ಅವನಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಬಾಧೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಅವನ ಸಂಗಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡದೆಯೇ ಇದ್ದರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇರೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಆತನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ದೇ ಕುಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಾಬ್. ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಿಲ್ಲ? ಮಾತುಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ದಿನ 7 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ, 7 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದಿನ? 7 ದಿನ 7 ರಾತ್ರಿ. ಯೋಬಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದಿರೋ ಅಷ್ಟು ದುಃಖ. ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಅವನನ್ನು ಸಂತೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕತೆ ಅಂದರೆ ಯೋಬಿನ ದುಃಖ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊತೀವಿ? ಓ, ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮೀ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಥಿಂಕ್, ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್. 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಂತರ ಈ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಬಂದರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಇವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಯೋಬ್ ಹತ್ರ ಬಂದರು? ಈ ಯೋಬಿನ ದುಃಖವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಇವರು? ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ದೇವರವನನ್ನು ಸಂತೈಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ 3 ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಬಂದರು? ಈ 3 ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರು? ಯಾವ ಸಂತತಿ ಅವರು? ಏನಕ್ಕೆ ಯೋಬ್ ಹತ್ರ ಬಂದರು? ಅಬ್ರಾಮಿಗೆ ಹೌ ಮೆನಿ ವೈಫ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಯಾರಾದರೂ? ವೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಒಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರಂದರೆ ಏನರ್ಥ?
ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ದೇ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಲೇಡಿ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಕಾರಣ ಇಲ್ದಿರೆ ಆಗಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಇಲ್ದಿರೆ ಸಾರಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಇಲ್ದಿರೆ ಸಿಂಸೋನನ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಇಲ್ದಿರೆ ಸಿಂಸೋನನ ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ರೀಸನ್ ವೈ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಮರಿಯಾಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೀಸನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇನ್ನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಚರ್ಚ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಭೆ ಚರಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಲಿಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಮಾರ್ತಾಲ್ ಮರಿಯಾಲ್ ಮಗಲ್ಲೇನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಜನಗಳ ಸ್ತ್ರೀಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಕಾರಣ ಏನು? ದೇ ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರೇನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ತಳಪಾಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಈ 3 ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರಂತ ನೋಡುವಾಗ ಆಬ್ರಹಾಮ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಇದ್ದರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಸ್ ಎ ಕನ್ಕ್ಯೂಬೈನ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಳವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇತುರಾಳ್ ಅಂತ ಒಬ್ಳಿದ್ವು. ಯಾರೋ ಕೇತುರಾಳ್. ಓದಿದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದರೂ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ? ಹಾಂ, ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ, ಅದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಗಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಫೈನ್. ಸಾರಾಳ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಇದೇ ರೀತಿ ಕೇತುರಾಳ್ ಅನ್ನೋರು ಒಬ್ಳಿದ್ವು. ಯಾರಪ್ಪ ಈ ಕೇತುರಾಳ್ ಅಂದರೆ? ಅವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾರು? ಯಾರು? ಹಾಂ, ಬಿಲ್ದಾದ್, ಎಲಿಫಾಸ್, ಯೋಬ್ನನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದ 3 ಸ್ನೇಹಿತರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಬ್ರಹಾಮ್ ಸಂತತಿನೇ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೇ? ಆಬ್ರಹಾಮ್ ಸಂತತಿನೇ. ಅದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಡೀಪಾಗಿ ಹೋದರೆ ಅದೇ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಎನಿವೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಚ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದೇ ಆರ್ ಕೇತುರಾಲ್ಸ್ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ಸ್. ஈசாக்கு வந்தாலே தேற்றுவானான்னு தெரில. கேத்துரால் வந்தால் தேற்றுவாங்களா? கேத்துராளுடைய பிள்ளை தேற்றுவாங்களா? வாக்கு தத்துவத்தின் பிள்ளை வந்தாலே தேற்றுவாங்களான்னு தெரில. நன்கொடை பெற்றுக்கொண்டு போன பிள்ளைகளை உன்னை எப்படி தேற்றுவாங்க? அல்லேலூயா. இன்னைக்கு நிறைய கர்த்தருடைய பிள்ளைங்க யாரை தேடி போறீங்க? நன்கொடை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் பின்னாடி போறீங்க. The one who received gifts from the Lord. கேத்துரால ஆண்டவர் ஆபிரகாம் ஆசீர்வதிச்சு அனுப்பிச்சாரா? ಕೇತುರಾಳುடைய பிள்ளைகளை ಆಬ್ರಹಾಮ್ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅನುಪ್ಚಾರ? ಕೇತುರಾಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಬ್ರಹಾಮ್ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ನ? ನೋ, ಬಹುಮತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ದ. ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ದ? ಬಹುಮತಿ. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಗಿಫ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಗಿಫ್ಟ್. ಹೇಗಾರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ದ? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಗಿವ್? ಹಾಗಾರ್ಗೆ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ? என்ன கொடுத்தாரு? தெரியலையா? இல்லை, கொடுத்தாரு. ஏதோ கொடுத்தாரு. என்ன கொடுத்தாரு? என்ன கொடுத்தாரு? எ டே மீல். ஒரு நாள் ரேஷன், ஒரு நாள் ஆகாரம். ಆಗಾರ್ ಎಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ, ಆಗಾರ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಊಟ, ಒಂದು ದಿನ ನೀರು. ಗಿಫ್ಟ್. ஹல்லேலூயா. ஆனால் சாராளுக்கும் ஈசாக்குக்கும் ஆபிரகாம் என்ன கொடுத்தாரு? பிளெஸ்ஸிங். ஹல்லேலூயா. உன் விசுவாசம் பலப்படணும்னா நீ யாருக்கிட்ட ஆறுதல் கேட்கணும்? யாருக்கிட்ட ஆறுதல் கேட்கணும்? ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சந்ததி கிட்ட. ஹல்லேலூயா. வெகுமதிகளை வாங்கின சந்ததி கிட்ட அல்ல. The one who receives the gift is not the person worthy to be blessed. Hallelujah. அவன் யாரையும் ஆசீர்வதிக்க முடியாது. அவன் ஒருவரையும் ஆசீர்வதிக்க முடியாது. Hallelujah. கேத்துரால் மக்கள் ಬಂದು ಕೊಟ್ಟು.
ಅವರು ಸಂತೈಸಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಯೋಬನನ್ನು? ಯೋಬನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಂತೈಸಕ್ಕೆ ಬಲಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಬಹುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇವರು ಸಂತೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಸಂತೈಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಅವನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೋ ಆಗುತ್ತಾ? ನೆವರ್. இன்னைக்கு நம்மளும் அப்படி தான் ஓடினுக்கிறோம். அல்லேலூயா. யார் பின்னாடி ஓடினுக்கிறோம்? கேத்துரால் பின்னாடி ஓடுறோம். அல்லேலூயா. கேத்துரால் பின்னாடி, ஆகார் பின்னாடி ஓடுறோம். ஆகாருடைய குணம் என்ன? ஆகாரின குணம் என்ன? தன்னுடைய நாச்சியாரை என்ன பண்ணாவா? தன்னோட எஜமானி என்ன பண்ணாவா? ஏளனம் படுத்தினார், பரியாசம் பண்ணினாள். அல்லேலூயா. வேதம் சொல்லுகிறது பரியாசம் பண்ணுகிறவன் இடத்துல உட்காராத. ஆனால் இந்த அம்மா என்ன பண்ணிச்சு? புருஷனையே தாரவாத்து கொடுத்துச்சு. அவசரப்பட்டு எப்படி ஆசீர்வாதம்! அல்லேலூயா. அர்த்தருடைய பிள்ளைகளுடைய விசுவாசம் இன்னைக்கு பலப்படாத காரணம் என்ன? Why they are not blessed? Because they are running behind gifted people, not blessed people. தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் பின்னாடி போனோம். அல்லேலூயா. நன்கொடை பெற்ற பிள்ளைகள் பின்னாடி அல்ல. அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களுக்கு வித்தியாசம் அதுதான். அல்லேலூயா. ஆகார்